जय श्री कृष्ण। हूँ शीतलबेन आहिर मारी यूट्यूब चेनल खोडल बुटीक में तमारुं स्वागत करूँ छूं। आपणे यूट्यूब फैमिली मांथी एक बेने आपणे फोटो शेर कर्यो छे, तेने जे पाछळनो भाग छे ते आगळ आवी जाय छे। हवे हूँ तमने एनी मिस्टेक विશે समजावुं छुं के गमे त्यारे पाछळनो भाग आगळ आवे त्यारे शुं करवुं। गमे त्यारे तमारे ज्यारे पाछळनो भाग आगळ आवे त्यारे पहेला तो तमारे जे आपणी लंबाई होय ब्लाउजनी तेना करता तमारे जो वधारे लंबाई लो छो ओછી हाइट वाळाने हमेशा बहु लंबाई वधारे न लेवी। बाकी हाँ हाइट वाळाने कदाच 15-16 लंबाई राखो तो चाले, पण ओછી हाइट होय तेने वधारे लंबाई न राखवी। आ छे आपणुं पहेલું कारण जेनुं आपणे पाछळनो भाग आगळ आवी जाय छे ए। हवे हूँ तमने तेनुं बीजुं कारण कहूं छुं। हमेशा गमे ते माणसने एक तमे खास आ डाट लंबाई मापो। मैं तमने आगला विडियो में पण कीधुं छे कि डाट लंबाई आपणे फरजियात मापवानी होय छे, अने जो तमे ते लंबाई मापता भूली गया होय तो हूँ तमने समजावुं छुं। आ आपणे आ मैं 32 छाती प्रमाणे आ ड्रो करेलुं छे कि 32 छाती होय तो तेमां केटली डाट लंबाई आवे। जो तमारे 32 छाती होय तो तेमां तमारे 32 नो चौथो भाग करवानो छे। 32 नो चौथो 8, तेमां आपणे अर्धो इंच छे ते सिलाई दबाणनो 1 इंच प्लस करवानो, एटले आपणुं आव्युं 9.5। आनी 9.5 डाट लंबाई एवी छे। हवे तेनी आपणे आ पहोळाई पण मापवानी होय छे। तेमां आपणे छातीनो आपणे जे आ छे आपणे तमे जोई शको छो, आ छे ने मैं जे आ निशान करेला छे ते आपणे आई हुकनी पट्टीनुं बाद करीने लीधुं छे। आपणे आई हुकनी पट्टीनुं बाद करी अने आपणे छातीनो 10मो भाग लेवानो छे। हवे ज्यारे तमे 32 नो 10मो भाग लेशो त्यारे आपणे અહીંથી माप करवानुं छे। आपणी पट्टी बाद करीने आपणे 3.25 में एक दोरो ओछो 3.25 लई लो तो पण चालशे, पण आपणे आ तेनुं आ माप आवी गयुं छे। आ तमे जोई शको छो। आने अपेक्स टू अपेक्स कहेवाय। अहींयाथी तो आपणे अहींया सुधीनुं आई हुकनी पट्टीनुं हमेशा आपणे बाद करीने लेवानुं। तो आ आपणुं आपणे बीजी मिस्टेक ए हती कि आपणे डाट लंबाई नहोती मापी। त्रीजी कि आपणे અહીંથી जे आपणे छातीनुं छे तेने आपणे हमेशा आई हुकनी पट्टीनुं बाद करीने लेवानुं। आ आपणी 3 मिस्टेक। आ 3 मिस्टेक तमे याद राखजो। पहेલું કે તમે डाट लंबाई નથી લીધેલી અને आई हुकनी पट्टीनुं जो बाद करी अने तमे लेशो तो ते तमारुं फिटिंग सरस आवशे। अने जे आपणे ज्यारे आपणी छाती छे ते आपणा ब्लाउजमां सरखी बेसे नहीं ने त्यारे ज आपणे आ पाछळनो भाग छे ते आगळ आवे छे। अने हवे तेना पछीनी मिस्टेक हुं तमने कहूं छुं। कमरमां लूजिंग छोड़वानुं होतुं नथी। आपणे जे ज्यारे तमे ब्लाउजनुं कटिंग करो छो त्यारे जे आपणे कमर होय छे तेमां 1.5 इंचनुं लूजिंग अने 1 इंचनो टक्स आपणे आटલું જ લઈ છીએ। તે આપણું આટલું કે જો તમારે કમરનો પાછળનો ભાગ હશે બ્લાઉઝનો તે તમારે આટલો કે ઉઠતો હોય છે, અડધો ઇંચ જેટલો ઉપર જતો હોય। જ્યારે તમારો આ ભાગ ઉપર જાય કમરનો તો તમારા પાછળનો ભાગ છે તે આગળ આવી જાય। કમર એકદમ એટલે એકદમ ફિનિશિંગ જ રાખો। તમારી 28 કમર છે તો 28નો ચોથો આપણે 7 થાય અને જ્યારે તમે ફિટિંગ કરો ત્યારે તમારી કમર 28 જ હોવી જોઈએ। તેમાં 1.5 ઇંચનું આપણે જે લૂઝિંગ છોડી છે તે 1.5 ઇંચનું આમાં 1.5 ઇંચ આપણે છોડી છીએ તો શેનું છોડી છે આપણે સિલાઈ દબાણનું છોડી છીએ। બાકી આપણે તેમાં કાંઈ કમરમાં લૂઝિંગ છોડવાનું હોતું નથી। કમર જ્યારે આપણે સ્ટિચ કરીએ તો આપણી 28 કમર હોય તો તે સિવાય જાય તો તે 28 જ થવી જોઈએ। એટલે આ પાછળનો ભાગ છે તે જો તમારે અહીંથી પાછળથી ઊંચું બ્લાઉઝ રહેશે તો પાછળનો ભાગ તમારી બ્લાઉઝમાં આગળ આવે છે। એટલે કમર હંમેશા જેટલી તમારી કમર હોય એટલી જ રાખો। તે આપણી આ ચોથી મિસ્ટેક છે કે કમર એકદમ ફિટિંગ રાખવાની બ્લાઉઝમાં, કમર ઢીલી નહીં રાખવાની। હવે તેના પછી હું તમને કહું છું આ આપણું ગળું છે। આ તમે જોઈ શકો છો આપણે જે તમે ગળું કટિંગ કરો છો એ કદાચ તમે જો 7 કરતા હોય તો 6.5 રાખો। તમે અડધો ઇંચ ગળું ઓછું કરશો એટલે જો કદાચ ગળું ઢીલું રહેતું હશે ને તો પણ આ પાછળનો ભાગ છે તે આગળ આવી જશે। બહુ એટલે બહુ ટાઈટ પણ ન કરવું, કેમ કે જેને વધારે છાતી હશે તેને બહુ ટાઈટ કરશો તો તકલીફ પડશે। અને ગળું અડધો ઇંચ ઓછું કરી નાખો। 7 રાખતા હોય તો 6.5 રાખો તો પણ તમારે અહીંથી ફિટિંગ બરાબર આવશે ને તો પણ પાછળનો ભાગ આગળ નહીં આવે, એ પણ ધ્યાન રાખવું। બીજું એમાં કાંઈ નહીં થાય। આટલું ગળું તમારું ઓછું થઈ જશે, આટલું અડધો ઇંચ, તો આમાં આપણે એમાં કોઈ મિસ્ટેક થતી નથી, એ પણ આપણું ફિટિંગ બરાબર જ આવશે। ગળું અડધો ઇંચ ઓછું રાખો। હવે આપણી જે દાંતની લંબાઈ છે
હું તમને આમાં આગળ અને પાછળ બેના ભાગ સમજાવું છું. આ મેં તમને આગળના પાર્ટનું સમજાવી દીધું છે. આ મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે પાછળ જે આપણો આ ટક્સ લ્યો છો તમે, પાછળ જે ટક્સ લ્યો છો ને એ તમારે જે તમારું આ શોલ્ડર છે, આ શોલ્ડરના આપણે મધ્યમાં એક આ નિશાન કરું છું. જ્યારે પાછળનો ટક્સ લ્યો તે અહીંથી તો અહીંયા સુધી આ વચ્ચોવચ્ચ જ આવવો જોઈએ. આપણે 4 લઈ, 4.5 લઈ, 6, 5 લઈ, 6 લઈ એવી રીતના નહીં લેવાનું. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે આપણે આ પાછળ ભાગનો છે તે આપણે આ શોની વચ્ચોવચ્ચ જ આવવો જોઈએ. તેનાથી પણ આપણે પાછળનો ભાગ આગળ નથી આવતો. આટલું તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આટલું તમે કરશો એટલે કોઈ દિવસ તમારે પાછળનો ભાગ છે તે આગળ આવશે નહીં. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ધન્યવાદ.